Good morning, everyone. So in the last class, we started with molecular genetics. Good morning, everyone. We started with molecular genetics. I started with the very simple, the very basic fundamental thing that was from the structure of nucleic acids, right? Structure of nucleic acids. So if there are questions, I mean nucleic acids को structure बड़ा थोड़े कुरा गर्छौं, and then we'll start with the physical genetics. We'll start directly with the Mendelian genetics. ठीक छ कुरा? तो मेन्डेलियन जेनेटिक्सहरु साइन्स धेरै कुरा तपाईले बुझ्नु भएको छ, प्रोसेसहरु तपाईले गर्नु भएको छ मेन्डेलियन क्रसहरु, तर त्यसलाई अलिकति बेटर तरिकाले मेन्डलले दिएका लजहरुलाई अलिकति बेटर तरिकाले हामीले बुझ्ने वाला छौं. But before we go to that Mendelian inheritance of the physical genetics, molecular genetics में जुन मैले डीएनए को स्ट्रक्चर्स बाट कुरा गरेको थिएँ, अस्ति मैले न्यूक्लियोटाइड के हो भनेर बताएँ. न्यूक्लियोटाइड्समा राइबोस सुगर यदि छ भने राइबोन्यूक्लियोटाइड हामीले कुरा गरेका थियौं. राइबोन्यूक्लियोटाइड को राइबोस सुगर को फर्स्ट कार्बनमा नाइट्रोजनस बेसहरु एड हुन्छ र नाइट्रोजनस बेस र राइबोस सुगरहरुको बीचको जुन बन्ड हुन्छ त्यसलाई मैले ग्लाइकोसिडिक बन्ड बनाएको थिएँ. र जहिले पनि न्यूक्लियोसाइडमा, if you remember the word nucleoside, everybody does remember. A nitrogenous base with the sugar is nucleoside र जहिले पनि सुगरको फिफ्थ कार्बनमा इनअर्गेनिक फस्फेट जोड्छौं and that becomes a nucleotide. And if it is if there is a deoxyribose sugar in the nucleotide, that becomes deoxyribonucleotide, which is the component of DNA, right? But some question about सुरुवात गरी, I do know तपाईहरुले definitely यसको आन्सर भन्नुहुन्छ, but still, है त? Find सकिहाल्ने है, त्यसपछि एमेन्डलमा लागिहाल्छु र. Find the incorrect statement. मैले डीएनए र आरएनए को स्ट्रक्चर सम्बन्धित स्टेटमेन्ट लेख्छु, राइट बाबु? स्टेटमेन्ट लेख्छु र त्यसपछि चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ तपाईले इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ कुन हो भनेर भन्नु होला. फाइन्ड द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट अफ द फलोइङ. ओके, डीएनए polymerase is always DNA dependent. Look at the word. What is DNA dependent or upanego? Okay. Option B में लिखें. Deoxyribose sugar and phosphate forms the backbone of DNA. अर्को लेखेको त deoxyribose sugar and thiamine makes DNA chemically more stable. Okay, so polymerization of nucleotides occurs from 5' to 3' direction. So your statements are clearly जले बुझ्नु भएको छ. मलाई लाग्छ डीएनए को स्ट्रक्चर आरएनए को स्ट्रक्चर्समा खासै उहाँहरुलाई प्रब्लम चाहिँ छैन. ओके, थोरै इलाबोरेट गर्छु म, नआतिकन सुन्नु होला. I think the board is clear. Ojoswi, okay. Now which Sushant, Khushi, okay. Okay. Are you give answer? Anyone? Would you like to give me more answers, please? Okay, Kaustubh, Anis galti garnu hola. So I made some of the statement like Eratha. DNA polymerase is always DNA dependent. Bipsa, okay. Kavindra, ali galti garnu hola. My सबै statement like clear गर्छ आज, don't worry. I use galti garnu. Deoxyribose sugar, which is present in the deoxyribonucleotide,
that makes DNA, समीक्षा गल्ती गर्नुभयो, and phosphate form the backbone of DNA. यो statement correct छ. Deoxyribose sugar र thiamine ले DNA लाई chemically more stable बनाउँछ. Now that was the main thing that चिरञ्जीवी यो गल्ती गर्नुभयो. मैले यही कुरा गर्दै थिएँ. The presence of deoxyribose sugar instead of ribose sugar, the presence of thiamine instead of uracil, that makes DNA more stable, chemically more stable. And DNA becoming double stranded, it is physically more stable than that of the RNA. Okay, and this is the reason why in every organism, my dear, DNA is the genetic material, not the RNA. Not the RNA. Kavinder galti garnu, not the RNA. Can you tell me at least an example of one organism that has RNA as the genetic material? Kishore thik sa. RNA as the genetic material. At least one organism that has. Okay, Ganesh says, sir, TMB. Ayush says, yes, Gautam. And I was talking about organism. You should have told, like written me, sir, Tanira. Viruses have some viruses, not all. Some of the viruses, okay, actually this is coronavirus, okay. So they are all the viruses. I was not asking you viruses, I was talking about the organism. No organism has RNA as the genetic material. Virus is not an organism. Virus is not an organism. यो अजीब कुरा भाइरस अजीब कुरा छ जसमा आरएनए पनि एज जेनेटिक मटेरियल पाइएको छ, डीएनए पनि एज जेनेटिक मटेरियल पाइएको छ र आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल भएको भाइरस आर हाइली म्युटेबल भाइरसेस. अघि भर्खर एउटा नामले कोरोना भाइरस भन्दै थियो, दैट इज एन आरएनए भाइरस, हाइली म्युटेबल भाइरस. एचआईवी इज अ हाइली म्युटेबल भाइरस, इट इज आरएनए भाइरस. आरएनए इज फिजिकली and chemically both unstable, that undergoes quick chemical change, that undergo quick mutation. अर्को कुरा हेर त, म बताउँछु, डोन्ट वरी, नआत्तिने है. यो पोलिमराइजेसन अफ न्यूक्लियोटाइड्स occurs from 5 prime to 3 prime direction. You must many of you must have got confused thinking that कि सर यो पोलिमराइजेसन अफ न्यूक्लियोटाइड्स भनेर त तपाईले कुन न्यूक्लियोटाइड्स को कुरा गरे हो? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को कुरा गरे हो आरएनए बनाउनको लागि कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को पोलिमराइजेसन को कुरा गरे हो डीएनए बनाउनको लागि? हामीलाई थाहा छ राइबोन्यूक्लियोटाइड्सलाई पोलिमराइज गर्नुभयो भने आरएनए बन्छ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्सलाई पोलिमराइज गर्नुभयो भने डीएनए बन्छ. Doesn't matter, my dear, whether you are polymerizing ribonucleotides to form RNA or whether you are polymerizing deoxyribonucleotides to form DNA, the polymerization always occurs from 5 prime to 3 prime direction. यदि कसैले यो 5 prime नै 3 prime नै कन्फ्युजन छ भने आज क्लियर गरिदिन्छु, डोन्ट वरी फर इट. यो पनि स्टेटमेन्ट करेक्ट हो, यो पनि करेक्ट हो, यो पनि करेक्ट हो. आई थिंक इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट जुन छ यो अलवेज भन्ने शब्दले गर्दाखेरि सायद यो फर्स्ट नम्बर चाहिँ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट हो. तर कतिलाई यहाँ कन्फ्युजन भएको होला, सर यो डीएनए पोलिमरेज इज डीएनए डिपेन्डेन्ट, यो डीएनए डिपेन्डेन्ट जस्तो शब्द त हामीले सुनेकै छैन, यो हो के वास्तवमा? आज म एक्सप्लेन गर्छु सबैलाई. एकचोटी सबैले यस भन्दियो मलाई, ठीक छ कुरा, सबैले सुनिराखेका छौ भनेर. यो इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट हो. तर व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ डीएनए डिपेन्डेन्ट अनि अरु पनि बाँकी वर्ड्सहरु छ, म सब एक्सप्लेन गर्छु. गुड नाइट. लिसन, एकैछिनमा क्लियर हुन्छ न, त्यो सायद धेरै कुराहरु क्लियर हुन्छ. ल एउटा भाइले लामो लेख्नु भयो, मैले पढ्न सकिनँ, पढ्दै त्यो स्टेटमेन्ट गयो, अलि छोटकरीमा लेख्नु ल है. जब हामीले आरएनए को कुरा गर्छौं, हतार खराब हुन्छ है. आरएनए को कुरा गर्छौं, आरएनए which is the polymer of ribonucleotide, suppose this is the strand of RNA, it has the polarity as 5 prime to 3 prime. Okay, यो जुन 5 dash र 3 dash जुन तपाईले देख्नु भएको छ, यो भनेको चाहिँ निकै फस्फोडाइस्टर बन्ड्सहरुको रिप्रेजेन्टेसन हो त्यो. Okay, listen, when you talk about, suppose this is the first nucleotide, my dear. Okay, so let me make ribose sugar अस्ति मैले बनाएको थिए. Okay, so you know the first carbon has HOH, हतार नगरौँ ल, HOH, थर्ड मा HOH, फोर्थ मा H र फिफ्थ मा CH2OH. Is the board clear to every one of you? I think थोरै नेट आज मेरो थोरै स्लो छ कि क्या हो, तर ठिकै होला जस्तो लाग्छ मलाई. Is the board clear to every one of you? Yes sir, good Anish, good. So this is the first carbon. Okay, the first carbon जसको OH र
नाइट्रोजनस बेसको H हटेर यहाँ कन्डेन्सेसन हुन्छ र नाइट्रोजनस बेस जोड्छ दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बन्ड लाइकवाइज हेर त यो जुन हामीले फस्फोरिक एसिडको कुरा गर्दाखेरि फस्फोरिक एसिड जुन छ हेर त यो फस्फोरिक एसिड यसरी जोड्ने हो अस्ति मैले फस्फोरिक एसिड कसरी जोड्छ भनेर देखाएको थिएँ इनअर्ग्यानिक फस्फेट हेर त S3PO4 हुन्छ एक्चुअलीमा हेर त यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो जुन कार्बन छ हेर त यो 5th नम्बरको जुन कार्बन छ सुगरको मैले अस्ति देखाएँ कति भाइ बहिनीहरु आज पहिलो क्लास जोइन गरेको छौ हेर त HH र हेर त यहाँ OH छ र यसको पनि H हुँदाखेरि इनअर्ग्यानिक फस्फेटको H र यताको सुगरको 5th कार्बनमा सँग भएको OH लाई रिप्लेस गरेर भनेको वाटर मोलिक्युल हटेर यहाँ बन्ड बन्यो सो दिस इज 5th कार्बन राइट त्यस्तै गरी तपाईले अर्को न्यूक्लियोटाइड यहाँ बनायो भने एकदम केयरफुली है अर्को न्यूक्लियोटाइड तपाईले गर्न सपोज फर एक्जाम्पल दिस इज अ यूरासिल ओके सो HOH because I'm making a ribonucleotide so I cannot place thiamine instead of thiamine you have uracil in this case so look at this यहाँनिर पनि हेर त यो CH2 हैन अनि यो चाहिँ इनअर्ग्यानिक फस्फेट सँग जोडिएको छ है त look at this everyone please carefully I hope the board is clear and my writings are also clear मसिनो थोरै भयो भए पनि क्लियर छ जस्तो लाग्छ मलाई लुक अब म क्यामेराले थोरै नजिक ल्याउँछु यो एउटा न्यूक्लियोटाइड हो यो अर्को न्यूक्लियोटाइड हो हेर त यो न्यूक्लियोटाइडको सेकेन्ड कार्बनमा पनि OH छ थर्डमा पनि OH छ है अनि यो हेर त यो न्यूक्लियोटाइड हो जसमा हेर त यसको 5th कार्बनमा फस्फोरिक एसिड जोडेको छ फस्फोरिक तिमीलाई थाहा छ अब तिम्रो ठुलो भइसक्यो अब फस्फोरिक एसिड S3PO4 हो अब मलाई भन्न यो न्यूक्लियोटाइड र यो न्यूक्लियोटाइडलाई मैले पोलिमराइज गरेपछि न्यूक्लिक एसिड तिर लाग्छौं हामी हो किनभने यो चाहिँ मोनोमर हो अब पोलिमराइज गर्दै गयो भने पोलिमर बन्छ न्यूक्लिक एसिड बन्छ त यो न्यूक्लियोटाइड र यो न्यूक्लियोटाइडलाई मैले पोलिमराइज कसरी गरौँ त बा त तपाईलाई थाहा छ यो सेकेन्ड कार्बनमा पनि OH फ्री छ थर्डमा पनि OH फ्री छ तर यो न्यूक्लियोटाइडको हेर त 5th कार्बनमा जुन फस्फोरिक एसिड जोडेको छ यसको अर्को एडजसेन्ट न्यूक्लियोटाइडको सेकेन्डमा हैन कि थर्डमा जोडौ सर्व यसको OH र यो H हट्ने बित्तिकै हेर त यो कार्बन चाहिँ फेरि यो अक्सिजनसँग जोडेको छ त यो कुन बन्ड हो एउटा फस्फोइस्टर बन्ड हो यहाँ पनि फस्फोइस्टर बन्ड छ एन्ड दिस इज द रिजन व्हाई यहाँनिर हामीले के भन्छ त फस्फोइस्टर कि फस्फोडाइस्टर सो दिस इज द फस्फोडाइस्टर बन्ड so it is a phosphodiester bond so phosphodiester bond is found between the 3rd carbon and the 5th carbon of the sugars of the adjacent nucleotide now tell me यो जुन phosphodiester bond जुन बनेको छ यो adjacent nucleotide को sugars हरुको बीचमा 3rd carbon र 5th carbon मा भएको sugars हरुको बीचमा यो phosphodiester bond is that a strong bond or is that a weak bond anyone please is that a strong bond or is that a weak bond पहिला RNA र DNA को स्ट्रक्चर सकौं है त्यसपछि म आउँछु ओजस्वी now it is a very strong bond okay ester bonds are very strong bond yes I use it's a very strong you can say very good हेर त it's a very strong bond likewise यदि मैले अर्को पनि एउटा न्यूक्लियोटाइड जोडे भने हेर है मसँग रिसाउने कारण कुनै पनि छैन बरु सर फेरि भन्दिनुस् है भन्न पाइयो look at this हेर त मैले फेरि यहाँ बनाए यो HOH छ एवं look at this यो थर्ड मा छ likewise हेर त यहाँनिर CH2OH मा 5th कार्बनमा जुन CH2OH थियो हैन मैले H2 यहाँ लेखे अनि यसलाई लिंक अप गरे अब यो फस्फोरिक एसिड सँग लिंक अप भएको छ I think everyone can easily get me now so this one is OH एवं so OH हो अब यो कार्बनको हेर त यो न्यूक्लियोटाइडको 3rd कार्बनमा भएको OH र यसको H हटेर फेरि यहाँ फस्फोएस्टर बन्ड बनेको छ so this is the stand of RNA very simple look at the stand of RNA so RNA is a nucleic acid so nucleic acid को जुन ब्याकबोन छ सिधा जुन भएको छ ब्याकबोन इज अफ व्हाट हेर त सुगर र फस्फेटले ब्याकबोन बनेको छ नाइट्रोजनस बेस त भित्रतिर ओरिएन्ट भएको छ दिस द जनरल थिङ एभ्रीबडी नोज दैट लाइकवाइज यदि हामीले यो RNA को स्ट्यान्डलाई यदि हेर्यो भने एभ्रीवन है बाउ RNA को स्ट्यान्डलाई तिमीले यदि हेर्यो भने यो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को 5th कार्बनमा फस्फेट जोडेको छ यो राइट इट एज अ 5 डैश यदि मैले अर्को न्यूक्लियोटाइड जोड्यो भने हेर त यहाँ मैले तीनटा न्यूक्लियोटाइड्स जोडेर देखाएको छु बा अर्को न्यूक्लियोटाइड जोड्यो भने मैले यो न्यूक्लियोटाइड को द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को सुगर को कुन कार्बन सँग जोड्ने हो सेकेन्ड कि थर्ड एभ्रीवन नयाँ न्यूक्लियोटाइड मैले जोड्यो भने अझ मैले पोलिमराइज गर्दै गयो भने सेकेन्डमा कि थर्डमा एक्ज्याक्टली सो थर्ड इज द इलोंगेशन एंड यस उत्तम यस हेर त यस किशोर लाप्साङ यस so that means the elongation and is के त 3 dash के
The polymerization always occurs from 5' to 3', whether you are forming RNA or whether you are forming the DNA. Whether you are forming the RNA or whether you are forming the DNA, the polymerization of nucleotides occurs from 5' to 3' direction. अनि यो RNA को स्ट्रक्चरलाई तिमीले हेर्दै छौ भने बाबु, this is the first one, यो बिचको छ र यो लास्टको छ. सपोज हुन त millions, 100,000s of nucleotides हुन्छ RNA मा, राइट बाबु. अब यहाँनिर मैले तीनटा न्यूक्लियोटाइड्स भएको मात्रै स्ट्रक्चर यहाँ देखाउँदाखेरि यो यसलाई फर्स्ट मानौ, यो लास्टको र यो बिचको. हेर त बिचको न्यूक्लियोटाइडको सुगरलाई हेरौँ त एभ्रीवन है, मेरो भाषालाई ध्यान दिनुस् है बाबु. बिचको न्यूक्लियोटाइडको सुगरलाई हेरौँ त, यो राइबोस सुगरलाई हेरौँ. यसको फर्स्ट कार्बनको OH नाइट्रोजनस बेससँग जोडेको छ, बिजी भएको चाहिँ OH हटेर. हेर त फिफ्थ कार्बन र थर्ड कार्बन जुन छ यो फस्फोडाइस्टर बन्ड बनाउनलाई काम लागेको छ, तर यो सेकेन्ड कार्बन OH फ्री छ कि छैन. So this OH at the second carbon, now this makes RNA unstable. हेर त सेकेन्ड मा फ्री OH. हेर त फिफ्थ मा त्यहाँनिर फस्फेट जोडेको छ र थर्ड मा OH फ्री छ. This is the elongation pattern. This makes RNA, यो OH group जुन छ नि त्यो highly reactive group हो. That can undergo quick chemical changes, and this is the reason why RNA is not very stable, chemical not very stable. र अर्को सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ त फिजिकली पनि स्टेबल छैन त्यो. यति कुरा बुझ्नु भएको छ सबैले? मलाई यति भन्दियो, यस एकचोटी भन्दियो. ना भाइ बहिनीहरु पनि सबै बुझ्नु भएको छ कि छैन यति कुरा? यस है. अब मलाई यति कुरा भन्दियो फेरि पनि. What makes रेसर कमल the ribose sugar? The ribose sugar भनेको यो जुन फ्री OH छ नि बाबु, राइबोस सुगरमा त सुगरको सेकेन्ड कार्बनमा OH एउटा त फ्री नै रहिरह्यो हैन. अनि जुन थायमिन छ, थायमिनको ठाउँमा चाहिँ युरासिल जुन छ नाइट्रोजनस बेसमा, त्यसले दैट इज थायमिन र युरासिलको स्ट्रक्चर तिमीले यदि हेर्यौ भने, तिमीलाई यदि याद छ भने स्ट्रक्चर उस्ता उस्तै हुन्छ, दुवै पाइरामिडिन हो हैन. थायमिनमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप हुन्छ के. हुन्छ जीवन, म डीएनए एप्लिकेसन पनि पढाइदिन्छु. हुन्छ ओके, डोन्ट वरी. सो हेर त थायमिन इज मोर स्टेबल, chemically more stable. Nuance हुन्छ, म देखाउँदैछु बा. हेर त more stable than that of the uracil, and because of the ribose sugar, I am repeating once and again. ठिक छ कुरा, कारण के हो तिमीहरु मेरो आँखाको अगाडि छैन बा. मेसेज जसरी आउँछ म त्यसरी रिपिट गरै छु. मैले के भने कि RNA मा जुन राइबोस सुगर छ जसको सेकेन्ड कार्बनको OH, सुगरको सेकेन्ड कार्बनको जुन OH छ, that is still free, that is not making any covalent bond with any other molecule, and that makes it more unstable, that can undergo quick chemical changes. यो फ्लू भाइरस जतिहरु पनि छन्, यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरु सबै RNA भाइरसहरु हो. तब त कहिले स्वाइन फ्लू, कहिले बर्ड फ्लू, कहिले कोरोना फेरि नयाँ स्ट्रेन्स, यो हाइली म्युटेबल भाइरसहरु हो. फेरि तिनीहरुको स्ट्रेनमा पनि डिपेन्ड गर्छ कति म्युटेसनमा जान सक्छ भनेर, राइट. अब लिसन केयरफुली एभ्रीवन है, यो फस्फोडाइस्टर बन्ड त्यसै कुन कार्बनको बिचमा बन्यो त? जस्तो मैले यहाँ लेखिराखेको हेर त, A कार्बन ऑक्सीजन फस्फेट ऑक्सीजन कार्बन. If I'm representing the phosphodiester bonds, Praveen, I'm repeating it once again babu, don't worry. मैले भने if I'm talking about the phosphodiester bond, हेर त यो कार्बन र यो कार्बनको भनेको, यो कार्बन भनेको एउटा न्यूक्लियोटाइड को यो, दिस इज द थर्ड नंबर को कार्बन र अर्को भनेको फिफ्थ नंबर को कार्बन. अघि नियन्सी तिमीले यही भन्न खोज्यौ. यो क्लियर भयो बिट्विन थर्ड एन्ड फिफ्थ? इज दैट क्लियर or not? Every one of you please babu. Yes Praveen, yes, takes. Now one more question. Let's carry on. यो राइबोन्यूक्लियोटाइड्सहरु फिफ्थमा कहाँ अक्सिजन छैन बाबु? किन छैन र? छ त. ए यहाँनिर ओके, यहाँनिर अक्सिजन छैन भन्नुभएको. ओके हेर त यो अक्सिजन भन्नुभएको यहाँ हो. मैले तिमीहरु ठ्याक्कै यहाँ अक्सिजनसँग बन्ड बन्छ भनेर बुझिहाल्छु भनेर त्यहाँ लुक एट दिस. ल ठीक छ, यही त भन्ने कुरा होइन र? हेर त यो फस्फोरिक एसिडको OH बाट H हटेर अक्सिजन बाँकी भएको. ठीक छ नि यति? लुक एट दिस. अब ठीक छ, यही त भन्ने कुरा है. लुक एट दिस. मैले फर्स्टमा यहाँ देखाएको रहेछु हैन. लुक एट दिस. तिमीले स्क्रिनशट लिन खोज्छौ भने लिदा हुन्छ है, म हट्दिए. अथवा बनाइराछौ भने भन. इट्स ओके. Now please do tell me
यो फ्री राइबोन्युक्लियोटाइड्सहरुलाई पोलिमराइज गर्ने प्लिज भनेको पोलिमराइजेसन 5 देखि 3 तिर हुन्छ है, ध्यान दिने। 3' एन्ड भनेको एलोंगेसन एन्ड हो। अर्को कुरा यो फ्री राइबोन्युक्लियोटाइड्सहरु जुन पोलिमराइज भयो फस्फोडाइस्टर बन्डले, आई वाज जस्ट रिपिटिङ कि फस्फोडाइस्टर बन्ड इज अ भेरी स्ट्रङ बन्ड। यो राइबोन्युक्लियोटाइड्सहरुले जोडाएर जुन आरएनए बन्ने वाला छ, यो राइबोन्युक्लियोटाइड्सहरुले जोड्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? छिटो भन्नु, कसले गर्छ? छिटो छिटो छिटो। Who will polymerize? Who will भनेको मतलब everything is done by the enzyme in our cells, right? So मलाई भन यो राइबोन्युक्लियोटाइड्सहरुलाई ओके ओजोसी he says primase, Sushant says ligase, and now that is wonderfully incorrect, my dear. Neon said that's wonderful, Ankit that's wonderful, Kishore that's wonderful. ना कति सजिलो छ हेर न, राइबोन्युक्लियोटाइड्सले पोलिमराइज गरेपछि आरएनए बन्छ। रोहन wonderfully incorrect again. मैले भने राइबोन्युक्लियोटाइड्सलाई पोलिमराइज गरेपछि आरएनए बन्छ। सो whoever the scientist discovered all this thing, खुसी गल्ती गर्नुभयो कि त्यसको नाम चाहिँ के राखौं जुन एन्जाइमले पोलिमराइज गर्छ? त आन्सर हो पोलिमरेज। र त पोलिमरेज गरेर के बनाछ? आरएनए। द आन्सर इज आरएनए पोलिमरेज। भेरी सिम्पल, आरएनए पोलिमरेज होइन। सो जहिले हैन त राइबोन्युक्लियोटाइड्सहरुलाई पोलिमराइज गरेर आरएनए बनाउने काम कसको त? RNA polymerase. It's very simple. RNA polymerase will synthesize RNA. How is RNA being synthesized? By polymerization of ribonucleotides. That's it. अब पख एकैछिन है, अब तिमीहरु ठुलो भइसक्यो, अलिकति बुझ्ने कोसिस गरौँ। Look, RNA as a genetic material, प्लिज है, तिमीहरु मेरो अगाडि छैनौ, सबैको मुखको एक्सप्रेसन मैले हेर्न सकेको छैन, तर आई बिलिभ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ राम्ररी। जहिले पनि मैले भने organismsमा DNA is the genetic material, right? And RNA is the genetic material in some of the viruses. A virus is obligate parasite, host भन्दा बाहिर उसको कुनै अस्तित्व छैन। जब हामीले organism को कुरा गर्छौं को मतलब हो that is made up of cell, cell मा दुईटा मेजर कम्पोनेन्ट छ, एउटा भनेको जेनेटिक मटेरियल that is the DNA र अर्को भनेको राइबोसोम। राइबोसोम जहाँनिर प्रोटिनको सिन्थेसिस हुन्छ। यो दुईटा स्पेशल कुरा हो स्ट्रक्चर्स। यदि हामीले सेलको स्ट्रक्चर्समा कुरा गर्दाखेरि DNA and the ribosomes are the major structures. Reason being कि सेल भित्र जति पनि एक्टिभिटी हुन्छ त्यो एन्जाइम्सले गराउँछ। एन्जाइम्स आफैमा प्रोटिन नेचरको हुन्छ र त्यो प्रोटिनको इन्फर्मेसन चाहिँ डीएनए बाट बन्छ, डीएनए मा आउँछ। तिमीले त्यत्रो पढिसकेका छौ, डीएनए को जुन न्यूक्लियोटाइडको सिक्वेन्स हुन्छ त्यहाँनिर अमाइनो एसिड्सहरुको इन्फर्मेसन हुन्छ, प्रोटिनको इन्फर्मेसन हुन्छ। त डीएनए बाट कुनै एउटा प्रोटिन जुन सिन्थेसिस हुनु परेको छ सेलमा, त्यो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड को सिक्वेन्समा भएको त्यो प्रोटिन को जुन इन्फर्मेसन छ, त्यो इन्फर्मेसन कपी गरेर कसले ल्याउँछ भन्नु त मलाई? आरएनए ले। मेसेन्जर आरएनए भनेर पढाएको छु तिमीहरु, यति कुरा सबैलाई थाहा छ। मेसेन्जर आरएनए ले जहिले पनि तपाईले डीएनए बाट आरएनए बनाउँदाखेरि ध्यान दिनु होला, डीएनए बाट आरएनए बनाउनुहुन्छ, डीएनए बाट आरएनए बनाउनुहुन्छ। डीएनए बाट आरएनए बनाउनुको मतलब हो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड को जुन सिक्वेन्सहरु छ त्यो सिक्वेन्सको स्पेसिफिक आरएनए बन्ने हो। र अझ तपाईलाई याद छ भने मैले फेरि पनि भन्दै छु, मसँग रिसाउने जरुरी छैन। म आरएनए सिन्थेसिसको बताउने बेलामा फेरि पनि यो कुरा गरौँला, तर किनभने तिमीले पुरै जेनेटिक्स पढिसकेका छौ, 12 को लास्ट क्लासतिर छौ, यति कुरा बुझ्छौ भनेर मैले सोचेको छु। हेर त यो 3' यो 5' यो 5' यो 3' जुन दुईटा स्ट्यान्ड अफ डीएनए तिमीले पढेको छौ, यो डीएनए बाट आरएनए बन्दाखेरि के दुवै स्ट्यान्ड अफ डीएनए बाट आरएनए बन्छ कि एउटै स्ट्यान्डबाट? याद छ? यस युनिसन वर्ल्ड स्कुल, ओके, करुणा भेरी गुड। एउटाबाट मात्रै? यस, तसु आर भेरी गुड, आकृति भेरी गुड। नो सुशान्त, आई वाज नट टकिङ अबाउट डिरेक्सनल माइ डियर, आई वाज टकिङ अबाउट कि दुवै स्ट्यान्डबाट आरएनए बन्ने कि एउटाबाट? द आन्सर इज एउटाबाट। बुझ्नुभयो? one of the strand of the DNA को न्यूक्लियोटाइड को सिक्वेन्सलाई पढिन्छ। ए भाउ प्लिज है, one of the strand को न्यूक्लियोटाइड को सिक्वेन्स भनेको एटीजीसी को सिक्वेन्सहरुलाई पढिन्छ र त्यसको स्पेसिफिक राइबोन्युक्लियोटाइड्सहरुलाई अलाइन गरिन्छ। ध्यान दिने, राइबोन्युक्लियोटाइड when you have to synthesize RNA, right? So ए छ भने तिमीलाई थाहा छ यहाँनिर के होला? U होला, किनभने त्यहाँनिर हाइड्रोजन बन्ड पनि बन्नु छ र त्यहाँनिर थाइमिन त हुँदैन, युरासिल हुन्छ। अनि पछि यसलाई पोलिमराइज गरिन्छ अनि आरएनए बन्छ। That means ए बाबु, that means whenever the RNA has been synthesized,
RNA is synthesized by reading the sequence of nucleotides of DNA. So whenever the RNA polymerase is going to synthesize RNA, it has to first read the sequence of nucleotides of DNA. Sequence of nucleotides of DNA. From DNA but RNA बनाएको हो नि त बा. So that means RNA polymerase ले जे फाइते जोड्ने त होइन नि. DNA के हिसाबले बन्ने हो नि. DNA को nucleotide को हिसाबले बन्ने हो नि. So RNA polymerase has to read the sequence of nucleotides of DNA and then RNA is synthesized. That means RNA polymerase is DNA dependent. Got the point? Dependent one word बुझ्यो सबैले. Dependent one word बुझ्नु हो कि नै? RNA polymerase is generally DNA dependent. बुझ्यो सर. DNA लाई रिड गरेर RNA बन्यो. जहिले पनि बुझ्यौ है. जहिले पनि moral of the story is that RNA is formed from the DNA. RNA बनाउने enzyme is RNA polymerase. So RNA polymerase has to read this sequence of nucleotides of DNA and then it will synthesize the RNA. So it is therefore called as DNA dependent RNA polymerase. Generally, the RNA polymerase are DNA dependent because RNA is formed from the DNA in the cellular system. But whenever you talk about some of the viruses have RNA as the genetic material. उसको genetic material नहीं RNA होते. HIV, तिमीले भर्खरै कोरोना भन्दै थियो. They have RNA as the genetic material. So उनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि, आफ्नो जेनेटिक मटेरियल मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि, किनभने उसको जेनेटिक मटेरियल नै RNA हो, त RNA लाई रिड गरेर नयाँ RNA बनाउँछ. त त्यति बेला जुन RNA polymerase हो, is that RNA dependent कि DNA dependent? कमल म फेरि भन्दैछु बा. म फेरि भन्दैछु. तिमीले DNA कहाँबाट RNA कहाँबाट बनायो भने त कमल DNA बाट बनाउने हो. organism भन्ने बित्तिकै सेलले बनायो हो र सेलमा DNA जेनेटिक मटेरियल हो र DNA बाट RNA बन्छ. त्यही भएर RNA polymerase is DNA dependent. त्यो वर्ड युज गर्यो. Some of the virus मा RNA as the genetic material छ भने RNA बाटै RNA बन्छ. RNA बनाउने इन्जाइम RNA polymerase र उले RNA के न्यूक्लियोटाइड उसको जेनेटिक मटेरियल जुन RNA हो त्यसकै न्यूक्लियोटाइड को सिक्वेन्सलाई पढेर बनाएको. So that in that condition the RNA polymerase is DNA dependent कि RNA dependent. Yes, Taswar, Sushant, very good. Now that is RNA dependent. That is RNA dependent in case of viruses. So please do remember RNA dependent RNA polymerase viruses ma huncha. Please point to be noted. RNA dependent RNA polymerase are seen in the viruses only because they are the viruses only that has RNA as the genetic material. No, you cannot know Nitish. You cannot know. Listen. When you talk about dependency ko kura garदाखेरि RNA polymerase यदि हामीले cell सर्मा कुरा गर्ने भने it is always DNA dependent. Now, when you talk about listen very carefully. When you talk about just your DNA but so this is the piece of DNA को piece हो यो, right? Listen एकदम carefully. मेरो English आफ्नो last. Look at this. This is the strand of DNA. RNA polymerase is always DNA dependent. Not always. Not always. If cell मा छ भने always dependent. कहिले यो क्वेशन लेखेको थियो. Organism मा यदि छ भने always dependent. ठीक छ कुरा? अब listen everyone. यो मैले RNA को स्ट्रक्चर बनाए. अब म DNA को थोरै कुरा राख्दाखेरि एबाउ राम्ररी है. DNA को स्ट्रान्ड को राख्दाखेरि DNA is the polymer of deoxyribonucleotides. यो RNA र DNA मा मेन फरक भनेको सुगर मात्रै हो. राइबोज र डिओक्सिराइबोज हो. अब यो सेकेन्ड कार्बन को OH बाट अक्सिजन हटाइदिनु भयो भने look at this. Now is this ribose sugar कि deoxyribose sugar? Is this ribose sugar or deoxyribose sugar? कोई बोलेना. Deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. Yes, indeed. Now that becomes deoxyribose sugar. And when there is a deoxyribose sugar, the nucleotide so formed, now that is a deoxyribonucleotide.
And when you polymerize deoxyribonucleotides, it is the DNA strand. खाली के भयो कि uracil जुन तिमीले छ, you cannot put on uracil. Instead of that, you have a thiamine. So you have made one of the strand of DNA now. This is one of the strand of DNA. अघि RNA थियो, अब DNA भयो, सक्यो. जब नयाँ DNA तिमीले बनाउँछौ, नयाँ स्ट्यान्ड अर्को स्ट्यान्डमा बनाउनु पर्यो, so that the DNA become double stranded. हो नि अजसै very much stable बाबु, very much stable. Now हेर त OH हट्ने बित्तिकै बाबु यो सेकेन्ड कार्बनमा अक्सिजन जुन थियो त्यो हट्ने बित्तिकै त केमिकल स्टेबल भयो नि. Deoxyribose sugar is more stable than that of the ribose sugar. Now यो एउटा स्ट्यान्ड भयो, तिमीले अर्को स्ट्यान्ड कसरी बनाउने त? अब यो मन लाग्छ धेरैले बुझ्नु पर्छ यो कुरालाई. बुझ्दैन भने RC काफले अक्सिजन हट्यो है, सेकेन्ड कार्बनमा अक्सिजन हट्ने बित्तिकै न दिस बिकम डिअक्सिराइबोस सुगर नानु हैन, दैट बिकम्स डिअक्सिराइबोस सुगर. अब डिअक्सिराइबोस सुगर भन्ने बित्तिकै अपोजिट डाइरेक्सन चाहिँ किन हुन्छ भनेर राजनले सोध्यो. म भन्छु बाबु, डोन्ट वरी फर इट. यो डिअक्सिराइबोनुक्लियोटाइड भयो, डिअक्सिराइबोनुक्लियोटाइड जब पोलिमराइज भयो त डीएनए बन्यो. दैट्स इट. दिस इज वन अफ द स्ट्यान्ड अफ डीएनए. नाउ वी आर मेकिङ अनदर स्ट्यान्ड अफ डीएनए. अनदर स्ट्यान्ड अफ डीएनए. Listen very carefully. Please, hey, राम्ररी सुन है. DNA is autocatalytic in nature भन्ने वर्ड सुने हो तपाईले. DNA autocatalytic को मतलब हो DNA मास्टरमाइन्ड हो यार. Everything is DNA. लाप्सङ तिमी म मेरो कुरै सुन्दैन, तिमी राइबोस सुगरमा अक्सिजन हटाइदियो, that becomes deoxyribose sugar. Listen, मैले भने कि DNA is autocatalytic nature को one of the reason के हो भन्दाखेरि DNA has the property of making its own carbon copy. That is DNA replicates on carbon copy. Carbon भनेको same. Now somebody can you tell me why does DNA replicate? Why does DNA replicate? कोही बोल्दैन, म एक्लै बोल्ने हो, तिमीहरु लेखा ठिकै छ. Very good Ajosvi, that's very wonderful answer. Sir, DNA has to replicate whenever lahera malika protein synthesis को लागि replicate गर्ने हो त, to form new DNA र lahera. Manisha, look at this. When cell DNA किन replicate गर्छ? Whenever there is a cell division, whenever the cell has to divide. Yes, Sandeep, very good. Yes, Nancy. र सबै सेलमा त हरेक नयाँ सेल बन्नको लागि जब नयाँ सेल बन्नु पर्या हुन्छ त त्यहाँ भएको डीएनए रेप्लिकेट गर्छ र त्यही रेप्लिकेटेड डीएनए दुईटा डटर सेलमा जाने हो. When the new cells has to be formed. Yes, Ganesh, Kavindra, yes. That means, listen, suppose this is a cell, okay, and this cell has certain number of DNA. र जब यो सेल डिभिजन मा जान्छ, यहाँ भित्र भएको डीएनए ले आफ्नो कपी बनाउँछ. कपी को मतलब के? Yes, Kishore. The copy को मतलब के कि यो parental cell मा, about parental cell. Now you are a student of biology. You need to understand the terms very carefully. Parental cell भनेको जुन सेल डिभिजन मा गइराखेको छ, मा भएको डीएनए र त्यसमा भएको जुन सिक्वेन्स अफ न्यूक्लियोटाइड छ त्यसकै हिसाबले नयाँ डीएनए बन्नु पर्ने हो. तपाईले पढेको छ कि जस्तै if it is a parental DNA, right? Parental DNA. And whenever the new stands is when the new DNA is to be formed, यसकै कपी यदि बन्दाखेरि गरिन्छ के भन्दाखेरि यो प्यारेन्टल डीएनए लाई नै के गर्छ हेर त एउटा पोइन्टबाट सेपरेट गर्छ, खोल्दिन्छ. र मलाई लाग्छ सबैलाई यो आन्सर थाहा छ. यो खोल्ने एन्जाइमको नाम के हो रे बा? दुईटा स्ट्यान्ड अफ डीएनए लाई खोल्नुको मतलब. राज, भेरी गुड. यो खोल्दाखेरि कुन बन्ड तोडेको हो? दुईटा स्ट्यान्डहरुको बीचमा कुन बन्ड तोड्या हो? हाइड्रोजन बन्ड. भेरी गुड. यो भन्दा सजिलो क्वेशन पुरै नेपालमै छैन. मैले भने हाइड्रोजन बन्ड. किशोर, नट टप आइसोमरेज, ओके, हेलिकेज, राइट. हेर त यो स्ट्यान्ड अफ डीएनए मा व्हाटएभर जुन हेर भनेको मतलब यो दुवै स्ट्यान्डलाई सेपरेट गर्यो है. अनि यो स्ट्यान्डमा भएको न्यूक्लियोटाइडको सिक्वेन्सको हिसाबले प्लिज बाबु try to understand. यहाँनिर जुन सिक्वेन्स छ न्यूक्लियोटाइड्सहरुको, चार खालको न्यूक्लियोटाइड्सहरुको सिक्वेन्स हुन्छ.
यो न्यूक्लियोटाइड्सलाई रिड गरेर पढेर 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 रिड गरेर यसको कम्प्लिमेन्ट्री फ्री न्यूक्लियोटाइड्सहरु अलाइन गरिन्छ, राखिन्छ हैन, अनि त्यसलाई जोडिन्छ, राइट, जोडिन्छ। आई डोन्ट नो डीएनए पोलिमरेज 1 और 2 राजन, अहिले हेरौँ न बाबु, त्यो 1 2 3 को त त्यो पछिको कथा हो त्यो। यसको मतलब यो डीएनए लाई रिड गरेर, डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्सलाई रिड गरेर यसको कम्प्लिमेन्ट्री, अब तिमीले कम्प्लिमेन्ट्री भन्ने वर्ड थाहा छ अहिले म भनौँला, यसलाई रिड गरेर फ्री डिऑक्सिराइबोन्यूक्लियोटाइड्स राखेर यसलाई पोलिमराइज गर्छ। त्यो काम गर्ने काम कसले हो? डीएनए पोलिमरेज, डीएनए पोलिमरेजको। र डीएनए पोलिमरेजले पनि नयाँ डीएनए बनाउँदाखेरि के गर्यो त? पुरानो डीएनए को न्यूक्लियोटाइडलाई पढेर बनाएको नि त। सो द डीएनए पोलिमरेज इज डीएनए डिपेन्डेन्ट अर नट? डीएनए डिपेन्डेन्ट अर नट? यस, यस। हेर्दा यो यतापट्टिको न्यूक्लियोटाइड्सको सिक्वेन्सलाई पनि रिड गर्छ, यसको कम्प्लिमेन्ट्री फ्री न्यूक्लियोटाइड्स राखिन्छ र यसलाई जोडिन्छ। दैट मीन्स द डीएनए पोलिमरेज इज डीएनए डिपेन्डेन्ट। र तपाईलाई थाहा छ यसको कम्प्लिमेन्ट्री यो स्ट्यान्ड बन्यो, यसको कम्प्लिमेन्ट्री यो स्ट्यान्ड बन्यो, अनि यो दुईटा नयाँ डीएनए बन्छ। यसलाई नि तपाईले सेमी कन्जर्भेटिभ भनेर पढेको छ। मलाई लाग्छ यो कुरा त सबै विद्यार्थी सबैलाई थाहा छ तिमीहरुलाई। बोल न यस, यस। DNA polymerase is DNA dependent. Now, yes. Now, look, if you have heard of your adibajukura retroviruses, if you know the word retrovirus, Powdell Bigeta, yes. Powdell Bigeta Moteski Kuravatis Nanu. If you talk about viruses, retrovirus. HIV is an example of retrovirus. Conus medullaris, यो म डीएनए को कसरी हाफ हुन्छ माइटोसिसमा र मियोसिसमा, त यही मलाई लाग्छ तिमीले बुझ्ने हो। मेरो क्वेशन तिमीलाई हुन त त्यहाँ माइटोसिस र मियोसिसमा पढाउँथे म तिमीलाई कि सेल डिभिजन को मतलब के हो भन त? कोनस मेडुलारिस भनेर नाम राखेको छ, फेरि आफ्नो तिमीले आफ्नो नाम राखेको हुन्थ्यो बा कि सेल डिभिजन हुने बेलामा के गर्छ? डीएनए डबल गर्छ। अनि सेल डिभिजन को मतलब हो माइटोसिसमा हेर त डीएनए लाई हाफ गर्ने हो कि हैन? दैट मीन्स माइटोसिसमा के हुन्छ? डीएनए हाफ हुन्छ अनि क्रोमोसोमको नम्बर जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। तिम्रो आन्सरको तिम्रो क्वेशनको आन्सर यही आइसकेको छ। र मियोसिसमा 2n बाट n लग्या हो त क्रोमोसोमको नम्बर हाफ हुन्छ त्यहाँनिर। अब सुन, पहिला त्यतातिर पछि जाउँला। यहाँ हेरौँ, when you talk about retroviruses, when you talk about retroviruses, example HIV, यो भाइरसमा the genetic material is RNA. RNA. Whenever the entire virus is engulfed by the cell, भनेको मतलब host cell मा जब त्यो भित्र एन्टर गर्छ, suppose this is a host cell, यो हाम्रो सेल हो। HIV को होस्ट सेल कुन हो? हामी हो नि, हैन? र हाम्रो WBCs हरु हो, जहाँ मात्रै त्यसले अट्याच गर्छ र इन्भेड गर्छ। सो हाम्रो मात्र डीएनए छ त्यहाँ। बडा इन्ट्रेस्टिङ छ यो इन्ट्रेस्टिङ त के बदमाशी छ यसको भाइरसको कि यो भाइरसले आरएनए छिराउँछ हाम्रो होस्टमा र योसँग एउटा एन्जाइम छ, थाहा छ के? डीएनए डिपेन्डेन्ट आरएनए पोलिमरेज, अथवा यसलाई अझ अर्को तरिकाले म फेरि भन्छु, आरएनए छिराउँछ। पहिलो फेजमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने सेकेन्ड फेजमा, फर्स्ट फेजमा के गर्छ भन्दाखेरि आरएनए छिराएपछि उसको जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। आरएनए छिराएपछि आरएनए लाई रिड गर्छ र आरएनए को कम्प्लिमेन्ट्री हेरेर त डीएनए बनाइन्छ। भनेको मतलब योसँग जुन डीएनए पोलिमरेज छ, त्यो डीएनए पोलिमरेजले कसलाई रिड गरेर डीएनए बनायो? डीएनए लाई कि आरएनए लाई? Yes, Niyansi, RNA लाई. Now that is RNA dependent DNA polymerase. I use very good. Also, Uttam, very good. So retrovirus is an exception to the first line to Nagimali question. Akriti again, sir. Mo very one Akriti. Erata HIV ma RNA छिड्छ है बिप्सा म भन्दिछु नानु हेर त आरएनए छिड्छ आरएनए उसको जेनेटिक मटेरियल हो र आरएनए बाट यो बडा अजीब भाइरस हो यो रेट्रोभाइरस आरएनए हो बुझ्यौ अनि आरएनए बाट के बनाउँछ डीएनए यो डीएनए को एउटा स्ट्यान्ड बन्यो
अनि यो DNA लाई रिड गरेर फेरि अर्को DNA बनाइदिन्छ अनि DNA बिकम डबल स्ट्यान्डर्ड। यसको मतलब उसँग RNA डिपेन्डेन्ट DNA पोलिमरेज छ जसले गर्दाखेरि RNA बाट DNA को स्ट्यान्ड बन्यो र DNA को स्ट्यान्डबाट फेरि अर्को DNA को स्ट्यान्ड बनाएर अनि डबल स्ट्यान्डर्ड DNA बनाइदिन्छ। यसको मतलब उसँग DNA डिपेन्डेन्ट DNA पोलिमरेज पनि छ। अजीब छ नि भाइरस है, अदृश्य शक्ति दुनियाँलाई परेशान गरिरहेको छ। यस्तो इन्जाम भएकोले गर्दा उसँग RNA बाट DNA बनायो, DNA को स्ट्यान्डबाट नयाँ DNA बनायो। Did you get the word? आयुष्य सर यो भाइरसले सब कुरा बिगार्छ। ठीक छ, हामी बिग्रिनु चाहिँ हुँदैन, हामीले नेचरसँग चाहिँ बदमासी गर्नु हुँदैन। सायद त्यसपछि त ठिकै रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी पनि बदमासी गर्छौँ, सबभन्दा बढी बदमासी गर्ने हामी नै हो, भाइरसहरु भन्दा ह्युमन्स नै हो। सोल्युसन होइन होइन, नट बिकज अफ दिस रिजन। ओके, यो त रेट्रो भाइरसको कुरा गरे। अहिलेको फर्स्ट अप्सन मदन म त्यही कुरा गर्दै थिएँ बा कि इन केस अफ द रेट्रोभाइरस द DNA पोलिमरेज जुन छ इज द DNA डिपेन्डेन्ट कि RNA डिपेन्डेन्ट? RNA डिपेन्डेन्ट। द DNA पोलिमरेज इज अलवेज DNA डिपेन्डेन्ट भन्ने चाहिँ फेल खायो इन रेट्रोभाइरस। त्यति भन्न खोजे मैले त्यसलाई, अरु के पनि हैन। RNA बाट DNA बनाउने फेनोमेनलाई के भन्छ भन्न त मलाई? व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? DNA बाट RNA बनाउनेलाई भन्छ के? ट्रान्सक्रिप्सन। RNA बाट DNA बनाउनेलाई के भन्छ? रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। राज भेरी गुड, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। अनि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन को अर्को नाम कसैले मलाई भन्न सक्छ? यस राजन, नियन से भेरी गुड। नाउ दैट इज कॉल्ड एज टेमिनिज्म। ओके, दैट इज टेमिनिज्म। टेमिनिज्म टेमिन र बाल्टिमोरले पत्ता लाग्छ। त म त्यतातिर आउँछु अहिले। अब एकछिन अर्को एउटा कुरा गरे है प्लिज। अनि भोलिबाट ठ्याक्कै मेन्डलको जेनेटिक्समा सुरु गर्छु। यस यस अंकित, यस लिसन, हेर त, दैट मीन्स मैले DNA को एउटा स्ट्यान्ड बनाए, म अर्को स्ट्यान्ड बनाउँदै छु है। हतार नगर, जानेको कुरा फेरि सुन्यो भने बेटर बुझ्छ। यो दिस इज वन अफ द स्ट्यान्ड अफ DNA। किशोर म भन्छु बाबु, सेन्ट्रल डोगमा तिमीलाई थाहा छ नि, DNA बाट RNA बन्यो, RNA बाट प्रोटिन बन्नु, त्यसलाई सेन्ट्रल डोगमा भन्छ बाबु। यो DNA को स्ट्यान्ड हो। यो DNA को न्यूक्लियोटाइड्सलाई पख 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 यो DNA को न्यूक्लियोटाइड्सलाई रिड गर्ने र अब नयाँ न्यूक्लियोटाइड्सहरु राखेर जोड्ने, सो दैट द DNA बिकम डबल स्ट्यान्डर्ड। मैले भर्खरै कुरा राखिसकेको छु कि नयाँ स्ट्यान्ड अफ DNA पुरानो स्ट्यान्ड अफ DNA लाई रिड गरेर बन्ने हो। सो लेट अस अलाइन the nucleotides. Look, अर्को स्ट्यान्ड बनाउँदैछु म। मलाई भन, दुईटा न्यूक्लियोटाइड्स जुन अलग अलग स्ट्यान्डका छन्, यिनीहरुको बीचमा जुन बन्ड हुन्छ, कमिङ टुगेदरनेस हुन्छ, त्यो बन्ड को फर्मेसन इज दैट बिट्विन द टू सुगर मलिक्युल्स कि बिट्विन द नाइट्रोजनस बेसेस? सबैलाई थाहा छ, दैट इज बिट्विन द नाइट्रोजनस बेसेस, राइट? सुगरमा त बन्ड बनाउन ठाउँै छैन। अब त्यही भएर हेर त, यो स्ट्यान्ड को सुगर र फस्फेटले ब्याकबोन बनायो, नाइट्रोजनस बेस भित्र छ। अर्को स्ट्यान्ड बनाउँदा पनि सुगर र फस्फेटले ब्याकबोन बनाउँछ, नाइट्रोजनस बेस भित्र आउनु पर्यो। र नाइट्रोजनस बेसहरुको बीचमा हाइड्रोजन बन्ड बनाउने पोसिबिलिटी हुन्छ, किनभने त्यहाँ अमिनो र C डबल बन्ड हो, कीटो ग्रुप र अमिनो ग्रुप हुन्छ, त्यहाँ हाइड्रोजन बन्डहरु बन्छ जेनरली। अब यसको मतलब मैले नयाँ न्यूक्लियोटाइड जुन बनाउँदै छु न्यू स्ट्यान्ड फर्मेसनको लागि, यसको नाइट्रोजनस बेस यता भित्र राख्नु पर्यो। नाइट्रोजनस बेस सुगरको कुन कार्बनसँग जोड्ने हो? कुन कार्बनसँग जोड्ने? नहेर करुणा कार्की, ए बाबु, नाइट्रोजनस बेस कुन कार्बनसँग जोड्ने? नियन से यु मेड अ कसरी मिस्टेक फर्स्ट सँग नि। यस रिया मनदीप, भेरी गुड, फर्स्ट सँग। सो लुक एट दिस, दिस इज द फर्स्ट वान। ओके, सो यहाँ मैले तपाईलाई थाहा छ 89 ले थाइमिन सँग पेयरिङ गर्छ। अब गर्छ म के गर, उनीहरुको एउटा प्युरिन र पाइरिमिडिनको पेयरिङ हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। लुक एट दिस, यो फर्स्ट हो, यो सेकेन्ड भयो, सेकेन्डमा HH, हेर त थर्डमा HOH, यो फोर्थ र फिफ्थमा CH2 अनि फस्फेट जोडेको छ। अब लिसन एभ्रीवन, लिसन टु मी भेरी केयरफुल।
एउटा न्यूक्लियोटाइड हो, यतापट्टिको डीएनए को न्यूक्लियोटाइड हो। धेरैले बुझिसक्यो होला कि सरले गल्ती गरिसक्नु भएको छ भनेर। म चाहन्छु त्यो तिमी बुझ भनेर। हो नि सर, हेर सरले मलाई भनिसक्यो सर उल्टो गर्नुपर्ने होला नि सर भनेर। मैले त सिधै गरेको छु। यदि मैले यतापट्टिको स्ट्यान्ड बनाउनको लागि न्यूक्लियोटाइड्सहरुलाई यसरी नै पनि अरेन्ज गरे भने यो सुगरलाई सिधै गरेर राखे पनि यो थर्ड कार्बन र अर्को सुगरको फिफ्थ कार्बनको बीचमा फस्फोडाइस्टर ब्याकबोन त बन्ला, नबन्ने चाहिँ होइन। यदि बन्छ भने सर यो 5 डास छ, यता पनि यो 5 कार्बन भयो, त 5 डास र 5 डास यो त एन्टी प्यारलल त भएन नि त। हामीले त एन्टी प्यारलल हुन्छ भनेर पढेको हो त, फेरि यो किन यस्तो भयो? फस्फोडाइस्टर बन्ड त 5 र 3 मा बन्ने हो। तिमीले यसरी सिधा राखे पनि यो थर्ड कार्बन हो, अर्को न्यूक्लियोटाइडको सुगरको फिफ्थ कार्बनको बीचमा त बनिहाल्ला, ब्याकबोन त बनिहाल्ला। यदि त्यस्तो हो भने त यता 5 डास छ, यता पनि 5 डास छ, त एन्टी प्यारलल त नेचर आउँदै आएन। So listen to the answer of that question. किन तिमीले उल्टो गर्छ? हेर किताबमा जहिले पनि तपाईले यतापट्टिको न्यूक्लियोटाइड्सलाई हेर्दाखेरि look at this. प्लिज है हेर है, यसरी घोप्टो पारेको तिमीले हेर। घोप्टो पार्दाखेरि यो फर्स्ट कार्बन यहाँनिर आयो, फर्स्ट कार्बनसँग नाइट्रोजनस बेस जोड्या, त्यही भएर यो फर्स्ट हो। यो सेकेन्डमा हेर त एचएच, थर्डमा हेर त एचओएच, फोर्थ अनि फिफ्थमा CH2O र मैले डाइरेक्टली फस्फेट लेखेँ। त सर किन घोप्टो पार्दिएको यार यो पुरो न्यूक्लियोटाइडलाई, सुगरलाई किन घोप्टो पार्दिया? त यसको आन्सर के हो? डीएनए को दुवै स्ट्रान्ड जुन हेलिकली कॉइल्ड हुन्छ, डीएनए को दुवै स्ट्रान्ड जुन न्यूक्लियोटाइड को पॉलिमर हो, दुईटा स्ट्रान्ड को न्यूक्लियोटाइडमा नाइट्रोजनस बेस को बीचमा हाइड्रोजन बन्ड बन्नु छ अनि सँगै आउने हो। जस्तै एडिनाइन र थाइमिन को बीचमा एउटा नाइट्रोजनस बेस ठुलो छ, एउटा सानो छ, एउटा प्युरिन ठुलो छ, पाइरिमिडिन सानो छ। यो बोर्डमा लेख्नु भनेको मैले 1 डाइमेन्सनलमा लेख्या हो, 1 डिग्रीमा लेख्या हो। इट्स नट लाइक दैट। नाइट्रोजनस बेसहरुको बीचमा हाइड्रोजन बन्ड बन्दाखेरि तिनीहरुको ओरिएन्टेसन यस्तो हुन्छ हाइड्रोजन बन्नको लागि कि पुरा स्ट्रक्चर एउटा घुम्नु परेको हुन्छ। इट इज जस्ट लाइक दैट। यसलाई सजिलो भाषामा यसरी बुझौं, भोलिपर्सि ठुलो भएपछि डाक्टरमा तिमीले त्यहाँ माइक्रोस्कोपमा हेर्छौ तिमीहरुले। जस्तै यो दुईटा हातलाई मैले यसरी यदि राख्यो भने कहिले पनि हात मिल्नेवाला छैन, अनलेस अन अन्टिल अर्को हातलाई मैले यसरी गर्छु अनि म त यो हात मिल्छ। यो दुईटालाई दुईटाको जुन एफिनिटी छ भनेको यसरी हो के, यसरी होइन के। यो एडिनाइन र थाइमिनलाई सँगै ल्याउनको लागि त हाइड्रोजन बन्ड बनाउनको लागि एउटा स्ट्रक्चर पुरै घोप्टो परेको हुन्छ भनेको त्यसको स्पेशियल ओरिएन्टेसन ज्योमेट्री चेन्ज हुन्छ। र ज्योमेट्री चेन्ज हुने बित्तिकै लुक एट दिस, ज्योमेट्री चेन्ज हुने बित्तिकै मलाई भन यहाँ उल्टो भयो, यो 3 डास भयो, यता के भयो त 5 डास भयो। इज दैट ओके एभ्रीवन? हाइड्रोजन बन्ड बनाउनको लागि त्यहाँनिर ज्योमेट्री चेन्ज हुन्छ। सन्देश गुड। हाइड्रोजन बन्ड बनाउनको लागि त्यही भएर जहिले पनि तिमीले कम्प्लिमेन्टरी बेसिसलाई सँगै राख्दाखेरि जब हाइड्रोजन बन्ड बनेको छ त तिमीले त्यहाँ डाइरेक्सन उल्टो लेख्छ। एउटा 5 देखि 3 त अर्को 3 देखि 5। सबैले एकचोटि यस भन्दै खुसी भएर यो बुझ्या हो कि हैन? यस। जहिले पनि तिमीले दुईटा स्ट्यान्डलाई कुरा गर्दाखेरि हाइड्रोजन बन्ड बनाउनको लागि त्यस्तो भएको भनेर बुझ्छ।